جی السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انڈیویجول لیول۔ بہت ہی آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ویریس آرگنز اور آرگن سسٹمز کے مختلف آرگنز اور آرگن سسٹم جو ہیں وہ آپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور ایک مکمل جاندار کو بنا دیتے ہیں، جس کو ہم انڈیویجول کا نام دیتے ہیں یا ہول آرگنزمز کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس کی کیریکٹرسٹکس مطلب خصوصیات کی بات کریں تو ان میں سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی انڈیویجول ہوگا اس کی وہ کیا شو کرے گا، انڈیویجویلٹی شو کرے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو مکمل جاندار ہے اس کے پاس اس کی انڈیویجویلٹی ہوتی ہے، مطلب کہ اٹ از ڈیفرنٹ فرام ادر ممبرز، کہ وہ ایک ہی سپیشیز کے جتنے بھی ممبرز ہوں گے وہ ان سب سے کیا ہوگا، ڈیفرنٹ ہوگا، مطلب کہ وہ انفرادیت رکھے گا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ کوآرڈینیشن سسٹم موجود ہے۔ اب یہ جو کوآرڈینیشن سسٹم موجود ہے وہ کن کن چیزوں کے اندر موجود ہے، تو وہ مختلف فنکشنز کے اندر، پروسیسز کے اندر، اور جو ان کے پاس کیا ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو ان کے پاس ایک کوآرڈینیشن سسٹم موجود ہوتا ہے۔ اب اگر دیکھیں کہ جتنے بھی ان کے پاس سسٹمز ہیں، مطلب کہ جتنے بھی ان کے پاس سسٹمز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک کوآرڈینیشن، ایک ربط کے طور پر آپس میں مل کر کیا کرتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، مطلب کہ ان کے افعال کے درمیان کیا پایا جاتا ہے، ایک ربط پایا جاتا ہے جس کو ہم کوآرڈینیشن کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ایگزامپل کی بات کریں تو جب ایک شخص کیا کرتا ہے، کانٹینیوسلی ایکسرسائز کرتا رہتا ہے، مطلب باقاعدگی سے، تو جب وہ ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کے مسلز کا جو ورکنگ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، مطلب کہ مسلز کا کام کرنا جو ہے وہ بڑھے گا۔ جب مسلز کا کام کرنا بڑھے گا تو مسلز کو ضرورت پڑے گی آکسیجن کی اور فوڈ کی۔ اب یہ جو آکسیجن اور خوراک ہے اس کی ضرورت کیوں پڑے گی، تاکہ وہ کانٹینوس ایکسرسائز کر سکے۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے ریسپائریشن کی اور ہارٹ بیٹ کی رفتار جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیا کرتی ہے، یہ سپلائی کرتی ہے زیادہ آکسیجن اور خوراک کو، کس چیز کو، مسلز کو۔ مطلب کہ جب ایک انسان مکمل یا باقاعدگی سے ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ مسلز جو ہیں وہ کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ کام کریں گے۔ جب مسل زیادہ سے زیادہ کام کریں گے تو ان کو آکسیجن اور خوراک کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جب وہ آکسیجن اور خوراک کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا کیا ہو جاتا ہے کہ ریسپائریشن کی رفتار اور ہارٹ بیٹ کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اور ریسپائریشن اور ہارٹ بیٹ کا بڑھنا کیا کرتا ہے کہ مسلز کی طرف خوراک اور آکسیجن کی فراہمی کو کیا کر دیتا ہے، تیز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سروائیو کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ کوآرڈینیشن کی ٹائپس کون سی ہیں، تو کوآرڈینیشن جو ہے وہ پلانٹس کے اندر اور اینیملز کے اندر موجود ہے۔ تو اگر ہم اینیملز کی بات کریں تو اینیملز کے اندر کیا ہوگا کہ نروس سسٹم اور اینڈوکرائن سسٹم موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اینڈوکرائن سسٹم ہے اس کو ہم کیمیکل سسٹم کا بھی نام دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس نروس سسٹم کی بات کریں تو اس کے پاس CNS مطلب کہ سینٹرل نروس سسٹم ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کیا ہوتا ہے، PNS موجود ہوتا ہے۔ PNS سے مراد ہے پیریفرل نروس سسٹم۔ سینٹرل نروس سسٹم برین اور اسپائنل کارڈ پر مشتمل ہوتا ہے، اور پیریفرل نروس سسٹم جو ہے وہ جسم میں پھیلی ہوئی نروس کے ایک جال پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ چیز کس میں موجود ہے، اینیملز کے اندر۔ اسی طرح اگر ہم پلانٹس کی بات کریں تو پلانٹس کے اندر جو ہے ان کے پاس برین اور اسپائنل کارڈ موجود نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ان کے پاس کیا ہوگا کہ ہارمونز ہی ان کی کیا کرتے ہیں، ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کے افعال کو کنٹرول کرتے ہیں، اور مطلب کہ ان کے پاس کون سا سسٹم موجود ہے، تو وہ کیمیکل سسٹم موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم اگلے لیول کی بات کریں تو وہ ہے پاپولیشن لیول اور کمیونٹی لیول۔ اب پاپولیشن لیول سے کیا مراد ہے، تو پاپولیشن میں کیا ہوگا کہ گروپ آف لیونگ آرگنزمز، مطلب کہ جانداروں کا گروہ ہو، اور وہ جاندار ایک ہی سپیشیز کے ہوں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ہوں، مطلب کہ ایک جیسی سپیشیز کے جانداروں کا گروہ جو ایک ہی وقت پر ایک ہی جگہ پر موجود ہوں، وہ مل کر کس چیز کو بناتے ہیں، پاپولیشن کو بناتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی ایگزامپلس کی بات کریں تو نمبر آف ریٹس ان آ فیلڈ آف رائس، مطلب کہ
चावल के खेत के अंदर जितने भी रैट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, मतलब कि वो पॉपुलेशन बनाते हैं। इसी तरह बायोलॉजी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो भी क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक सिटी के अंदर जो इंसानों की पॉपुलेशन है, इंसानों की मतलब तादाद है, वो भी क्या करती है, वो पॉपुलेशन बनाती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि 2010 के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन थी, इंसानों की आबादी थी, वो तकरीबन 173.5 मिलियन जो है वो अफराद पर मुश्तमिल थी। मतलब कि पाकिस्तान जो है वो एक ख़ास जगह है। इसी तरह 2010 में तो एक ख़ास वक्त है, इंसानों की जो मतलब पॉपुलेशन थी, एक ही स्पीशीज़ के अफराद का गिरोह था, तो वो किस चीज़ को बनाता है, पॉपुलेशन को बनाता है। इसी तरह अगर हम एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन को देखें, मतलब कि पॉपुलेशन की खुसूसियात देखें, तो उनके अंदर जीन फ्रीक्वेंसी भी आती है, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीन फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है कि एक पॉपुलेशन के अंदर एक ही करैक्टर को या खसूसियात को कंट्रोल करने वाला जीन जो है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी का नाम दे देते हैं। इसी तरह जीन फ्लो, मतलब कि माइग्रेशन के दौरान या कोई भी ऐसी चीज़ के दरमियान क्या होगा कि जीन्स जो हैं वो मूवमेंट कर जाते हैं मुख्तलिफ पॉपुलेशन में, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, जीन फ्लो का नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मुख्तलिफ पॉपुलेशन के अंदर जो है मुख्तलिफ जानदारों की एज जो है उसमें क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी का नाम देते हैं कि एक यूनिट एरिया पर जो ऑर्गेनिज्म का या पॉपुलेशन का जो प्रेशर है, एक ही जगह पर या यूनिट एरिया पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तादाद जो है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी का नाम दे देते हैं। इसी तरह जो एक माहौल है, माहौल पर उस पॉपुलेशन का क्या असर है, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, पॉपुलेशन प्रेशर का नाम दे देते हैं। इसी तरह आगे हम बात करें तो नेक्स्ट लेवल जो है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी लेवल में क्या होगा कि मुख्तलिफ पॉपुलेशंस, मतलब कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ की पॉपुलेशन जो एक ही हैबिटेट में जो है मौजूद हो, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, कम्युनिटी लेवल का नाम दे देते हैं। मतलब कि मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो आपस में लेन देन करती हूँ, मिलकर किस चीज़ को बनाती हैं, कम्युनिटी को बनाती हैं। तो कम्युनिटी जो है वो दो तरह की हो सकती है, सिंपल कम्युनिटी भी हो सकती है और पेचीदा जो है या कम्प्लेक्स कम्युनिटी भी हो सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास सिंपल कम्युनिटी में क्या होगा कि एन आइसोलेटेड कम्युनिटी, जो जुदा कम्युनिटी होगी जिसके अंदर जानदारोों की तादाद जो है वो महदूद होती है, थोड़ी तादाद होती है, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिंपल कम्युनिटी। मतलब कि अगर एक दरख्त जो है वो गिरा हुआ है तो गिरे हुए दरख्त के नीचे जितने भी जानदार हैं वो आपस में मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं, वो सिंपल हैं, थोड़े से हैं, इसी वजह से वो कौन सी कम्युनिटी होगी, वो सिंपल कम्युनिटी होगी। इसी तरह अगर हम कम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात करें कि इंटर रिलेटेड कम्युनिटीज़, मतलब कि आपस में जुड़ी हुई कम्युनिटीज़ जिनके अंदर जानदारों की तादाद जो है वो लामहदूद है, काफ़ी ज़्यादा तादाद है, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज कम्प्लेक्स कम्युनिटी। अब इसकी एग्जांपल जो है वो तालाब हो सकता है, जंगल हो सकता है कि तालाब के अंदर बहुत सारे जानदार मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम जंगल की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारे जानदार मौजूद हैं, तो वो मिलकर किस चीज़ को बनाते हैं, कम्प्लेक्स कम्युनिटी को बनाते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक और पॉइंट मौजूद है कि अगर एक पॉपुलेशन में इजाफा होता है तो उसके एक पॉपुलेशन के इजाफे के साथ साथ दूसरी जो पॉपुलेशन होगी उसकी तादाद जो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पर एक जगह पर जो है चूहों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पर बिल्लियों की तादाद ज़्यादा कर दी जाए तो सारी की सारी बिल्लियाँ जो है वो मज़े से चूहों को खा जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि बिल्लियों की तादाद बढ़ती जाएगी और चूहों की तादाद कम होती जाएगी। इसी तरह अगर हम बिल्लियों की तादाद कम कर दें तो क्या होगा, चूहों की तादाद ज़्यादा बढ़ती जाएगी क्योंकि चूहों को बिल्लियाँ नहीं खाएंगी। तो ये आपके पास सिंपल और सादा सा टॉपिक है जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।